We request the registrar to kindly lead the dignitaries to the dais as the band continues to play the march. For the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Good morning, everybody. We are anguished and sad over the untimely demise of the Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, his wife, Srimati Madhulika Rawat, and 11 defence personnel. Their selfless service to the motherland was marked by the exceptional gallantry and heroism. In respect of the departed souls, let us observe 1 minute silence. Please. Thank you. We request the Honorable Vice Chancellor to welcome the gathering. Honorable Minister for Agricultural Development and Farmers Welfare, and our beloved Pro-Chancellor, Sri P. Prasad Avargal. Honorable Minister for Land Revenue, Survey and Land Records, Land Reforms and Housing, and our beloved Executive Committee member, Advocate Sri K. Rajan Avargal. Honorable Secretary, Department of Agriculture Research and Education, and Director General, Indian Council for Agriculture Research, Dr. Trilochan Mohapatra Avargal. Dear members of the Executive Committee, General Council, Academic Council,
fellow university officers, dear faculty and staff, dear graduate students and their parents, other distinguished guests, friends from print and electronic media, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to extend a warm welcome to all of you on behalf of the entire faculty, staff and students of Kerala Agriculture University to this auspicious occasion, making the convocation ceremony of this university for the year 2020. Honorable Pro-Chancellor, Sir, we in Kerala Agriculture University are honored by your gracious presence during this August function. Our Honorable Minister for Agricultural Development and Farmers' Welfare is spearheading several innovative programs to make differences in the lives of our farming fraternity. He has been the guiding force behind the proactive policies of this university. We are familiar with his deep involvement in the development of agriculture and welfare of farmers in the state and consequently in the activities of Kerala Agriculture University. And I am sure the prosperity of our farmers in the state and also of the university would peak and rise under his able guidance. I am happy and delighted to have his presence today, and on behalf of Kerala Agriculture University family, I welcome you, sir, to this August function. The university is honored with the gracious presence of Honorable Revenue Minister and our beloved Executive Committee member, Advocate Sri K. Rajan Avargal, on this milestone moment. As you are aware, he is the great supporter of the university. His support and wisdom has helped the university to take many principled positions on various academic research and extension issues. I am sure his continued support will fuel this university to achieve the greater feat in the coming years. On behalf of everyone present here and on behalf of Kerala Agriculture University, I welcome you, sir, to this auspicious occasion. Our respected special guest, Dr. Trilochan Mohapatra, Honorable Secretary, Department of Agriculture, Research and Education, and Director General ICR, is a scientist of global repute, working in the area of molecular genetics and genomics. Previously, he was holding the position of Director cum Vice Chancellor of the prestigious Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, and also served as the Director of National Rice Research Institute, formerly CRRI, Cuttack. Kerala Agriculture University is glad to have Dr. Trilochan Mohapatra as special guest of this day. Hearty welcome you, sir, on this prestigious event. The members of the Executive Committee and the General Council and the Academic Council are responsible for the smooth functioning and governance of the university. And they have contributed substantially to the activities of the university. I heartily welcome all the members of our statutory bodies to this August function. The graduates and award winners are the stars of the day. And I have a great pleasure in welcoming each and every one of you on this day of accomplishment. I hope you will continue your journey for knowledge and excellence and use your skills for the benefit of farmers and the society of this great country. I am confident that you will always keep the high standards and ideals of this Kerala Agriculture University. I also welcome all the honored guests present here today, all other members of Kerala Agriculture University family, friends from the media to this auspicious occasion. This year, the university will be awarding degrees to 797 students. We have 362 graduates, 330 postgraduates, 31 PhD fellows, and 74 diploma students. A convocation is a very special day in the academic life of every student, as after many years of their hard work and dedication, they will be getting degrees. It is the happiest moment in every student life. Students have to set goals for their professional career and prove to be worthy academicians, scientists, entrepreneurs, and professionals in their respective fields. I congratulate you all in advance on the successful completion of your studies, especially those who will shortly receive their medals and recognition for excellence. This year, Kerala Agriculture University is commemorating its Golden Jubilee year.
Since its inception, the university is the principal instrumentality of Kerala in providing human resources, skills, and technology required for the sustainable development of agriculture by integrating education, research, and extension in the state. On this milestone year, university has been selected for the prestigious Chancellor's Award in the category of specialized universities. This has been made possible solely due to the tireless efforts of our staff and students, as well as the harmonious working relationship among the governing bodies of Kerala Agriculture University with unrestricted support from the policymakers. Distinguished guests, I consider it my privilege to present in brief some of our significant achievements as a part of our efforts to ensure livelihood security and prosperity to the farming community of the state. Kerala Agriculture University, now accredited by the National Agricultural Education Accreditation Board of ICR for next 5 years, that is until 2024. We have recruited more than 270 young assistant professors through transparent merit-based selection process, and also career advancement promotions for faculties were also materialized during this period. The university also appointed 456 casual and class 4 laborers during this year. In 2020, 127 students of Kerala Agriculture University qualified ICR JRF, and 56 students qualified ICR SRF, and 101 students qualified NET. It gives me an immense pleasure to inform that a student in Agriculture Meteorology Department, College of Agriculture, Vellanikara, has secured first rank in this year's ICR SRF examination on all India basis. Kerala Agriculture University has been using a customized version of e-learning software called KAU Moodle, which was used tremendously during the pandemic period. On this occasion, I congratulate all the faculty members and students for adopting the online teaching learning mode during the period of pandemic and moving on with the academic activities with quality and effectiveness. BTech Biotechnology and BSc Honors in Climate Change and Environmental Sciences programs, which were conducted in a cost-sharing mode, are now converted to government fee programs to make it affordable for our students' community. The university has also increased the number of students intake, and 70% of our students admitted are girls. New departments in nanoscience and technology, remote sensing and geographical information system, organic agriculture, Center for Trade, Intellectual Property Rights and Marketing are established recently. New programs in horticulture therapy, landscaping and ornamental gardening are also initiated. A new directorate for seeds and planting material is also being established to meet the increased demand for seeds and planting material by our farming fraternity. Kerala Agriculture University has initiated mutually rewarding partnerships with international universities, namely University of Western Sydney, Australia. Our faculty has been constantly reinventing themselves, engaging in producing globally competent human resource, generating cutting-edge technologies for addressing contemporary challenges in agriculture sector, and practicing impactful field outreach activities. A Center for Excellence in Vegetables and Flowers is being established at RIRS Amblavale in Wayanad. This year, 12 new crop varieties developed by Kerala Agriculture University have been released. In this, KAU Nihara, Panniyur 10, Bhumika, KRH1, etc. are prominent. Out of 22 patent applications submitted by the university, 3 of them, namely Wheel Hue Weeder, Weed Viper, and power-operated floating paddy harvester technologies, received patents recently. Kerala Agriculture University's flagship program towards popularizing safe-to-eat food has earned widespread appreciation among the farming community and consumers. The implementation of the scheme has helped to create strong public awareness on pesticide residues in vegetables, fruits, and other food commodities. The IPR cell functioning in the university has facilitated the geographical indication registration of 12 agricultural products of the state, and registration of 5 more agricultural products is in the progress. Kuttiyatur mango and Yadiyur chili are the 2 agricultural products that received the GA registration recently. The GA registration enhances the market potential of the agriculture commodities. IPR cell received a national award for its achievement in GA-related activities. Not to Manjo Till, an educational and indigenous fruit plants conservation and research trust,
facilitated by the IPR cell of Kerala Agriculture University, won the Plant Genome Savior Community Award from Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Authority, Government of India, recently with a prize money of rupees 10 lakhs. And a farmer from Kasaragod, facilitated by College of Agriculture, Padanakad, and IPR cell of Kerala Agriculture University, has also won the Plant Genome Savior Farmer Reward for the year 2019 for conserving more than 200 land races of paddy native to the state. Food processing industry is another rainbow sector in agriculture which holds promise. In harnessing the benefits of these areas, Government of India has launched programs like agri-business incubators and Rashtriya Krishi Vikas Yojana, remunerative approaches for agriculture and allied sector rejuvenation. Kerala Agriculture University hosts both agri-business incubator as well as RKVY Raftar. Agri-business incubator is offering a new ray of hope for budding entrepreneurs, and more than 130 agri-startups were facilitated by the university as of now. It has initiated its third cohort program for startups in agriculture. First and second cohorts have resulted in seed stage funding and pre-seed stage funding for startups to the tune of about 2 crores by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Kerala Agriculture University has been selected as the state-level technical institute for implementing the One District, One Product program. University is providing technical support for the program for strengthening the hands of farming community as well as entrepreneurs working in the micro food processing units. KE is also organizing training programs under Aspire scheme launched by Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises of Government of India. Public interface of the university is strengthened by conduct of workshops, seminars, and interaction sessions organized by the Directorate of Extension. KAU has announced an exclusive training program, Farm Business School, on entrepreneurship development for small and marginal farmers and entrepreneurs, which provides consultancy and training on KAU technologies suitable for entrepreneurship development and commercial production. Central Training Institute, Manuti, and KVKs under Kerala Agriculture University organized a certificate course on integrated nutrient management for the fertilizer dealers of the state in collaboration with the Department of Agriculture Development and Farmers Welfare. It is to build the technical competency of fertilizer dealers in agriculture and to facilitate them to serve the farmers better and to act as para-extension professionals. CTA also organized a farmers scientist interface and GI tagged rice varieties with financial assistance from APEDA New Delhi to enhance and sustain the income of rice farmers, especially in the direction of export of GI tagged rice varieties. In the recent efforts of Government of Kerala to restructure the agriculture sector of the state based on agroecological zones and agroecological units, KAU assumes the lead role in developing and implementing AAU-based prescriptions for crop husbandry. KAU has also submitted to Government of Kerala a document on enforcement of good agriculture practices in crop husbandry for the major crops of the state, which is expected to serve as a ready recorder to field-level functionaries of the Department of Agriculture Development and Farmers Welfare. KAU took the leadership to establish block-level agriculture knowledge centers in all 152 blocks. The AKCs are block-level entity to disseminate state-of-the-art knowledge in agriculture and allied sectors to farmers and development personnel to facilitate agriculture production at the grassroots. The Directorate of Extension under Kerala Agriculture University took the lead role in organizing the Vaiga exhibitions. It is one of the most significant exhibitions on value addition conducted in Kerala with hundreds of stalls with national and international participants. The motto is sustainable development through agripreneurship. The Vittu Vandi, Seeds on Wheel, is an innovation KAU introduced in the period of pandemic. It helped many farmers get the seeds and planting material at the doorstep and raise the crop during the lockdown. The university also launched a helpline number for attending the problems and complaints of farmers and all other stakeholders in the sector. By directly supporting farmers, KVKs under the university are performed effectively during the pandemic period. Communication Center and Kerala Agriculture University has published 58 books on different topics for the benefit of the farmers. Apart from this, Kerala Agriculture University has also produced around 300 short videos for the benefit of farmers through the ATIC. Extension centers are started in Vengeri in Kozhikode district to offer KAU service in that Calicut district.
These are only a few of our accomplishments and priorities. We are surging ahead with the goal of attaining greater heights and projecting our university as one of the best performing in the country. Before I conclude, I wish to extend my record of appreciation for the kind and constructive cooperation of the members of the faculty, staff members, and students of this university for the development of the institution. I believe that with their involvement and ever-growing support, this university is now in a better position to fulfill its mandate in a more appreciable and productive manner. Thank you. Thank you, sir. May we now request Honorable Vice Chancellor to request the Honorable Pro-Chancellor to declare the Convocation 2020 open. Mr. Pro-Chancellor, I have the honor to request you, sir, to declare the Convocation 2020 open. This Convocation of Kerala Agricultural University has been called to confer degrees and diplomas upon the candidates who in the examinations held for the purpose have been certified to be worthy of the same. Let the candidates be presented. We request Advocate K. Rajan, Honorable Minister for Land Revenue, Survey and Land Records, and Executive Committee Member, KU, to deliver the special address. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ 2020 കോൺവക്കേഷൻ നടപടികൾ നടക്കുന്ന മഹനീയമായ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാധ്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ പി പ്രസാദ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബാബു, വേദിയിലുള്ള രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ, വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ വിവിധ കോളേജുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഡീൻമാർ, മറ്റ് വേദിയിലെ സദസ്സിനുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്ന ഒരു ചടങ്ങിന് കൂടി 2020 കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെയും ജനറൽ കൗൺസിലെയും അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും ഇന്നത്തെ കോൺവക്കേഷനിലൂടെ ശാസ്ത്രലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരുമെല്ലാം അടങ്ങുന്ന സമ്പന്നമായിട്ടുള്ളൊരു സദസ്സാണ് ഈ യോഗത്തിൽ ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാം, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ അഭിമാനം നൽകിയ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം പേറുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയാണ്. നവകേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിരവധി വലിയ സംഭാവനകൾ വഹിച്ച, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രംഗത്തു വന്ന ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് KFRയും കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയും ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസും അടക്കം നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ കാർഷിക സർവകലാശാല രൂപപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക ഭൂമികയിൽ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകാനും കാർഷിക രംഗത്തെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിക്കാനും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ വഹിക്കും എന്ന ധാരണയോടെ 5 പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കർമ്മപഥങ്ങളിലൂടെ കാർഷിക സർവകലാശാല മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടാണെങ്കിലും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കേരളത്തിന് നൽകിയ അഭിമാനങ്ങളായ സംഭാവനകൾ ചെറുതായി നമുക്ക് കാണാനാകില്ല. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല കാർഷിക മേഖലയാണ്. കാർഷിക മേഖല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിരവധി വിത്തുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി, കൃഷി രീതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി, വിളരീതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വളരെയേറെ വലിയ അഭിമാനം ഈ സർവകലാശാല നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലയളവിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർമാർ മുതൽ കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ തൊഴിലാളികൾ വരെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരെയും അധ്യാപകരെയും തൊഴിലാളികളെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും പരിമിതികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിലും പരമാവധി നമുക്ക് തസ്തികകളിലൂടെ അത് സൃഷ്ടിച്ച് വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ മോഹനും ഇവിടുത്തെ മെമ്പർ കൂടിയായിട്ടുള്ള സനൂപും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ യോഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടി ഞാൻ കാർഷിക സർവകലാശാലയോട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നന്ദി, കോവിഡ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതിജീവനത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരള സർക്കാരിനോടും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തിയ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിശാലമായ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ അകമുറികളെ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ നടത്തിയ സംഭാവനകൾക്ക് കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു കൂടി വേണ്ടി അവരോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കേരളം ഒരു വല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, അനുബന്ധ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷെ കേരളം നാളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല വാക്കുകളും നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ദീർഘമായ ഒരു കാലത്തിന് ശേഷം കാലവർഷം പോകുന്ന അതേ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ തുലാവർഷം വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നു. IMD ആണ് കേരളത്തിന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം. IMD മാത്രമല്ല, സ്കൈനെറ്റ് ആണെങ്കിലും IBM വെതർ ആണെങ്കിലും GFS ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലോകത്ത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സകല സംവിധാനങ്ങളും പ്രവചനാത്മകമായ നമുക്ക് അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭൂമധ്യ രേഖയുടെ തൊട്ടുമുകളിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ താഴെയായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി, ഒരു ട്രഫ്, എത്ര ദിവസമാണ് ചക്രവാത ചുഴി, ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ട്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്ലോൺ സർക്കുലേഷൻ എത്ര ദിവസമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ ദുരിതങ്ങളുടെ തീമഴ വിതച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ദുരന്തങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു നിത്യകാഴ്ചകളായി മാറുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനിശ്ചിതമായി കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിലെ കാർഷിക സർവകലാശാല ഏറ്റെടുക്കുകയും അതുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക വഴി കാലാവസ്ഥാ സ്മാർട്ട് ഗ്രാമം എന്ന ആശയം നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനും പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിന് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമല്ല, ഉൽപ്പാദനത്തിന് ശേഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിളകൾക്ക് വിലയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനവും നാം തന്നെ നടത്താനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് പല കാലങ്ങളിൽ തീരുമാനിച്ച വിവിധങ്ങളായ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കുമതി സ്വാഭാവികമായ സംഭവമായി മാറുകയും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ പലതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാൽ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ വിളകൾക്ക്, കർഷകരുടെ വിളകൾക്ക് വില കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അത് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ തടുക്കാനും തടഞ്ഞു നിർത്താനും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷനിലൂടെ നടത്തിയ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ യുവാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സ്വയം സംരംഭകത്വം എങ്ങനെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നിർദ്ദേശ ഉപദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പരിധിയിലേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തീർന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്ന ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ പുതിയ നിരവധികളായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഭീകരത കൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തി തൊഴിലില്ലാത്തവരായി ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് വേണ്ടി മണലാരണ്യങ്ങളിൽ പണിയെടുത്തിരുന്നവരുൾപ്പെടെ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം കേരളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജോലി IT രംഗത്ത് മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങളെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട്
കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതുവഴി പുതിയ കാർഷിക ഇടപെടലുകൾ പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് അകത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങളിലൂടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന പരിശ്രമത്തിന് കാർഷിക സർവകലാശാല നേതൃത്വം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സെല്ല് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഭൗമസൂചിക ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12ഓളം വിള ഇനങ്ങൾക്ക് ഭൗമ സൂചിക പദവി നേടാനായത് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ശ്രമകരമായ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ രംഗത്ത് കാർഷിക സർവകലാശാല നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദേശീയ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ അവാർഡ് 2 തവണ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് നേടാനായത് എന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാർഷിക സർവകലാശാല ഈ പ്രവർത്തന കാലയളവിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് മഹാമാരി ഉൾപ്പെടെ പല തലങ്ങളിൽ നമ്മളെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടൊരു കാലത്ത് വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിനിമയത്തെ, അതിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തെ സർവകലാശാലയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ, ഞാൻ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കളപ്പതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ഡീനുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ എത്രയോ വിത്തിനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്ത വലിയ പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിത്ത് ഉമ വിത്താണ്. മാങ്കൊമ്പ് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയുടെ മാങ്കൊമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റുകളിലൊന്നാണ്. ഉമ മുതൽ 127 130 ദിവസത്തിൻ്റെ കാലതാമസം വേണ്ടിവരുന്ന ഉമ മുതൽ 87 ദിവസം കൊണ്ട് വിളവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുരത്ന ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക ഭൂമിയെ സമ്പന്നമാക്കി എത്രയോ വിത്തുകളുടെ അവകാശം നേടാൻ കഴിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ നാം ഓരോ 5 വർഷക്കാലം തോറും പുറത്തിറക്കുന്ന പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക രംഗത്ത് ഈ സർവകലാശാല വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ധീരോദാത്തമായി പൊതുസമൂഹത്തിനോട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ICAR ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകുന്ന അപകടകരമായൊരു കാലം കൂടി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് ഗവേഷണ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിക്കൊണ്ട് സർവകലാശാലയുടെ യഥാർത്ഥ അംബാസിഡർമാർ കർഷകരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ, കർഷകരെന്ന മഹത്തായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ താഴെ നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള നമ്മൾ എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ അതിൻ്റെ ചുമരുകളെല്ലാം തകർത്ത് കർഷകർക്കടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വിനയപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാർഷിക സർവകലാശാലയെ അതിൻ്റെ റാങ്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറേ കൂടി ഗൗരവമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പഠനങ്ങളും പ്രത്യേകമായൊരു പാക്കേജായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്, തീർച്ചയായും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും പുതിയ ബിരുദധാരികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, പുതിയ ബിരുദധാരികൾ നാളത്തെ കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ സമ്പത്തും സ്വപ്നവുമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാർഷിക സർവകലാശാല യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയതായ ബിരുദധാരികളോട് പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ നിറവും മണവുമുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്ക് രൂപം നൽകാൻ, കാലാവസ്ഥ പലതരത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന മലയാള ഭൂമികയെ സമ്പന്നമായ ഒരു പൈതൃക കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേരുന്നു. തീർച്ചയായും റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൃഷി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി നിയമങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവരാണ്. നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം, കേരളത്തിലെ പാടങ്ങളെയും കേരളത്തിൻ്റെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമവും, കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ എന്ന ലോകത്തിനു മാതൃകയായിട്ടുള്ള കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവുമെല്ലാം പൈലറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ കാർഷിക വകുപ്പിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിന് സാധിക്കും എന്നുകൂടി നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. The keynote address by Dr. Trilochan Mohapatra, Secretary, Department of Agricultural Research and Education and Director General, Indian Council for Agricultural Research, New Delhi, will be played now as a recorded video message. His Excellency Governor of Kerala and Chancellor of Kerala Agricultural University, Sri Arif Mohammad Khan Ji, Honorable Minister for Agriculture Development
and Farmers Welfare, Government of Kerala and Pro-Chancellor of Kerala Agricultural University, Sri P. Prasadji, Honorable Minister for Revenue, Survey, Land Records and Land Reforms, Government of Kerala, Sri K. Rajanji, members of the governing body and academic council, dear students, faculty members, representative of press and media, ladies and gentlemen. My warm greetings to all of you. It's an honor and privilege for me to be here amongst you on this day of the convocation of the university and address this august gathering. It is indeed a great day for all the students and a proud moment for their families, faculties and Kerala Agricultural University at large. Let me congratulate you all with a special note of appreciation to those who have made it to the top to receive awards, medals and distinctions. It's a very proud moment for the graduates, their parents and teachers who have all played their part to achieve the desired result. The students have worked hard with focus, determination and discipline. It's a matter of admiration that the alumni of this university are holding important positions in renowned research organizations, policy-making bodies and social service sectors. The Kerala Agricultural University has been performing exceedingly well and was recently awarded with the Chancellor's Medal. I take this opportunity to congratulate the university in its Golden Jubilee year for the praiseworthy achievements under the dynamic leadership of the current Vice Chancellor, Dr. Chandrababu. Given the exemplary credentials of the university, I am sure the training received in this university would have empowered you with the best of technical know-how, skill sets, right attitude, self-esteem and high values to meet the challenges ahead. Kerala State, as you all know, is endowed with many natural resources. It receives about 3,100 mm of rainfall annually, and it's quite a bit. Its climate favors cultivation of many crops. Spices and plantation crops like coconut have special place and relevance with regard to country's agriculture. However, the challenges to Kerala's agriculture are many. Heavy downpour in recent years has led to widespread flooding, causing damages to crops and livestock. The coconut diseases are impacting its production negatively. The soil erosion is leading to land degradation and causing deficiency in soils in many areas. More than 50% soils in Kerala are acidic in nature. Groundwater extraction is leading to depletion of underground water that needs very systematic recharge. The Kerala Agricultural University is to focus on the challenges the state is facing in the area of agriculture and allied sector, and the process find innovative solutions for the benefit of the farmers of the state. Technologies for management of soil and water need to be implemented with the involvement of state government. Honorable Prime Minister has given the call for doubling of farmers' income. This is a paradigm shift in our thinking process. We all are working in that direction. Unless the innovative technologies are implemented and taken to the field, it would be difficult to enhance the income of the farmers. Let us all strive hard in that direction so that we achieve the set target. ICAR has been providing support to the university for research, education and agricultural extension. Our partnership with the university is quite old. This partnership can be leveraged further
to address issues and challenges of the state. I trust that our student ready program, which is being implemented with our support, is being done with all sincerity. These programs will lead to imparting skill and encouraging students to become job givers instead of becoming job seekers. Dear students, all that you must do is to dream big and also work hard towards your goal. Have courage to live your dream. While doing so, let the impending needs of the nation find a prominent place in your scheme of things. It is a matter of commitment to the nation. Let us not forget this. Let me conclude with a quote by the father of the nation, Mahatma Gandhi. I quote, "To forget how to dig the earth and tend the soil is to forget ourselves," unquote. This exemplifies the nobility of the profession you have chosen. Let me once again congratulate you all. Wish every one of you the very best in your future endeavors. Thank you very much. Jai Hind. May we now request the Registrar, Kerala Agricultural University, to request the Deans of the faculties to present their students to the Pro-Chancellor for award of degrees. May I request the Deans of Faculty of Agriculture, Agricultural Engineering and Technology, and Forestry to present their students to the Pro-Chancellor for the award of the degrees and diplomas. Presentation of students under the Faculty of Agriculture to the Pro-Chancellor for the award of degrees by the Dean, Faculty of Agriculture. Mr. Pro-Chancellor, I present to you candidates who have been examined and found qualified for Doctor of Philosophy, Master of Science, and Bachelor of Science degrees and diploma in agriculture, to which I pray they may be admitted, and on behalf of those who have been permitted to secure their degrees and diploma in absentia, I pray that they may also be admitted thereto. We request the candidates of the Faculty of Agriculture to kindly stand up and remain standing until after the oath. Presentation of students under the Faculty of Agricultural Engineering and Technology to the Pro-Chancellor for the award of degrees by the Dean, Faculty of Agricultural Engineering and Technology. Mr. Pro-Chancellor, I present to you candidates who have been examined and found qualified for Doctor of Philosophy, Master of Technology, and Bachelor of Technology degrees in Agricultural Engineering, to which I pray they may be admitted, and on behalf of those who have been permitted to secure their degree in absentia, I pray that they may also be admitted thereto. We request the candidates of the Faculty of Agricultural Engineering and Technology to kindly stand up and remain standing until after the oath. Presentation of students under the Faculty of Forestry to the Pro-Chancellor for the award of degrees by the Dean, Faculty of Forestry. Mr. Pro-Chancellor, I present to you candidates who have been examined and found qualified for Doctor of Philosophy, Master of Science, and Bachelor of Science degrees in Forestry, to which I pray they may be admitted, and on behalf of those who have been permitted to secure their degrees in absentia, I pray that they may also be admitted thereto. We request the candidates of the Faculty of Forestry to kindly stand up and remain standing until after the oath. May we now request the Honorable Pro-Chancellor to admit candidates under the Faculty of Agriculture, Agricultural Engineering and Technology, and Forestry to various degrees. By the authority vested in me as Pro-Chancellor of Kerala Agricultural University, I admit you to Doctor of Philosophy, Master of Science, and Bachelor of Science degrees in Faculties of Agriculture and Forestry, and Doctor of Philosophy, Master of Technology, and Bachelor of Technology degrees in
agricultural engineering and diplomas in Faculty of Agriculture, and I charge you that ever in your life and activities you prove yourself worthy of the same. I admit the other candidates also to the degree and diploma in absentia. We now request Ms. Sumbula V. to read out the pledge, which will be repeated by the students. We request the students to make this solemn pledge in all sincerity of heart and purpose. Sir, I hereby promise that I will faithfully and carefully fulfill the duties of agricultural professions, and I will on all occasions maintain their purity and reputation, and I will never deviate from the straight path of their honorable exercise. Students are requested to kindly be seated. We now call upon the medal winners and the PhD graduates to come up onto the stage to receive their medals and certificates from the Honorable Pro-Chancellor. We request the Registrar, Kerala Agricultural University, to request the Honorable Pro-Chancellor to present the medallions and certificates to the medal winners and PhD graduates. I request the Honorable Pro-Chancellor to present the medals and certificates to the winners and PhD graduates. First, the KAU Sardar Patel Outstanding ICAR Institution Awards Endowment Gold Medal to the first rank holders of each course in the university. Nitin Raj P. in BTech Agricultural Engineering. Jinsey Justin, JK, BSc Honours in Forestry. Alanda Rohit in BSc Honours, Corporation and Banking. Tesnam P in BSc Honours, Agriculture. Ms. Tesnim P. is also the honored recipient of Dr. T.P. Manomohan Das Memorial Endowment to the BSc Honours Agriculture holder with the highest OGPA in plant pathology at university level, and also the Ms. Femi Jose Memorial Merit Award for having secured the first rank in BSc Honours Agriculture program of the College of Agriculture, Vellanikara. Dr. P.K.R. Nair Prize for Outstanding Postgraduate Research in Agriculture and Forestry. Sheba S.S., PhD in Agronomy, College of Agriculture, Vellaini. Pavin Praise Sunny, PhD in Forestry, Wood Science. Pavin Praise Sunny, PhD in Forestry, Wood Science.
Dr. M.R.G.K. Nair Memorial Endowment for having secured first rank in the admission of Agricultural Entomology program of KU 2020. Ashish V.V., MSc Agriculture, Agricultural Entomology. We now call upon the graduates of the Doctor of Philosophy program of the Faculty of Agriculture, Mohan Das K. in Agricultural Economics. Nazia Begum A.N. in Agricultural Entomology. Vandana G. Pai in Agronomy. Manjusha Rani in Plant Biotechnology. Praveena V.S., Plant Breeding and Genetics. Reshma M.R., Soil Science and Agricultural Chemistry. Sachana P.C. in Agricultural Extension. Lokesh S. in Agricultural Economics. Sumbula V. in Plant Pathology. Srija P. in Agricultural Entomology. Lekha M. in Agricultural Entomology. Rekha V.R. Nair, Soil Science and Agricultural Chemistry. Amrita K., Soil Science and Agricultural Chemistry. Lishma N.P., Plant Pathology. On to PhD in Horticulture, Maheshwari R.S. Nair in Plantation Crops and Spices. Anu Kurian in Fruit Science. Jeevan U in Floriculture and Landscape Architecture. And now PhD in Cooperation and Banking, Hena M in Rural Marketing Management.
PhD in Faculty of Agricultural Engineering and Technology, Ashita GN, Agriculture Processing and Food Engineering. E.B. Jilsha Bai, Soil and Water Engineering. Priti S. Babu, Agriculture Processing and Food Engineering. Basavaraj, Farm Power and Machinery. PhD degree is being awarded in absentia to the following students. Gangadhara K in Agriculture, Modam Ravi Kishore in Agriculture, Reshmika PK in Horticulture, Shilpa Ramachandran in Horticulture, Anju V. Joseph in Horticulture, Induleka in Agriculture, Vijay Lakshmi P in Silviculture and Agroforestry. Now, the ICAR Best Teacher Award 2020 for Excellence in Academics goes to Dr. T.K. Kunyamu, Professor in the Department of Silviculture and Agroforestry. Thank you, sirs. Honorable Pro-Chancellor, we have the honor to request you, sir, to kindly deliver your address. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും നമ്മുടെ സർവകലാശാലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ, DARE സെക്രട്ടറിയും ICARൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ത്രിലോചൻ മൊഹപത്ര, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബാബു, പ്രിയപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാർ, കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെയും ജനറൽ കൗൺസിലിലെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും, സർവകലാശാലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, ശാസ്ത്രജ്ഞരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, സർവകലാശാല കുടുംബാംഗങ്ങളെ, അതിഥികളെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയും പങ്കെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സർവകലാശാലയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഇവിടെ ആദരണീയനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സർവകലാശാല 50 വയസ്സ് എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണിത്. സർവകലാശാലയുടെ 50ാം പിറന്നാൾ വേളയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉന്നതമായ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഇനി ഈ നാടിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഇടങ്ങളിലേക്ക്, കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് തിരിയുന്ന നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സർവകലാശാലയ്ക്ക് മഹിതമായ ഒരുപാട് പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാർഷിക മേഖല ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കരുത്താണ്. കൃഷി ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഈ സർവകലാശാലയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോ സർവകലാശാലയുടെ ഒരു
പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന ചുമതല വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ലോകം മഹത്തരമായ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ഏറ്റവും മനോഹരവും മഹത്തരവുമായ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി തന്നെയാണ്. മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടിയിരുന്ന ആദിമ മനുഷ്യനെയും ഇപ്പോഴും അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പ്രശ്നം എന്നത് വിശപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ്. വിശപ്പിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഓടിയത്, നടന്നത്, അലഞ്ഞത്, വലഞ്ഞത് എല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ള അവൻ്റെ യാത്രക്കിടയിലാണ് ആദിമ മനുഷ്യൻ ഒരു 10,000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തരമായ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ആ കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തേജകമായി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. കൃഷി പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദിയും സദസ്സുമുള്ള ഇടത്ത് ആ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം ഞാൻ വന്നതെന്ന് വിവരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നെനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖല, കൃഷി എന്നത് മനുഷ്യചരിത്രത്തിന് മനുഷ്യന് ഇത്രയും സംഭാവന നൽകിയ വേറൊന്നില്ല എന്ന് പറയാം. കൃഷിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറി നിന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. കൃഷിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പിന്നെന്തിന് കൃഷി ചെയ്യണം എന്നൊരു ധാരണ പലരെയും ഭരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എല്ലാവരും കൃഷിയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ മാറിയാലോ? പണത്തിൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൃഷിയിൽ നിന്ന്, മണ്ണിൽ നിന്ന് മനസ്സും ശരീരവുമെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതുമൂലം ഉണ്ടാവുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ചിന്ത അനിവാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ കർഷകർ കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് വേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് എങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവരും കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ എന്തു ചെയ്യും? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ണുപായിക്കാം, അവിടേക്ക് നമുക്ക് പാഞ്ഞു ചെല്ലാം. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ കർഷകരും കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറിയാലോ? ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം എന്നും കരുതുന്നവരുണ്ടാകും. ലോകത്തൊരാളും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് തീരുമാനമെടുത്താൽ, ഇനി ഞങ്ങളാരും കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കർഷകരും തീരുമാനിച്ചാൽ സർവനാശത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു ലോകമഹാൽ യുദ്ധത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആഴവും പരപ്പുമുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ, നാശത്തെ തീർക്കാൻ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കർഷകൻ മാറി നിന്നാൽ മാത്രം മതിയാകും. കാരണം അത്രമേൽ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വേറെ ഒന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് കൃഷി പഠിക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായൊരു കാര്യമാണ് എന്ന്, കൃഷിയുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്തിച്ചേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു കർമ്മത്തിൻ്റെ, മനോഹരമായൊരു കൃത്യത്തിൻ്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന ധാരണ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കൃഷി വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ MBBSന് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലാണ്ട് പരിശ്രമിച്ചവരാണ് എന്ന്. അത് ലഭിച്ചില്ല, വന്നുപെട്ടതോ കൃഷി പഠിക്കുന്നതിലേക്കാണ് എന്ന്. ഒരുതരം നിരാശാബോധം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാം വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഉയർന്ന പദവികളിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും എന്തോ ഒരു നിരാശാബോധം അവരുടെ മനസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷി പോലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒന്ന് വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളൊരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിലോ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇത്. അത്തരമൊരു നിരാശ അല്ല, ഒരു മറ്റൊന്ന് കിട്ടാതെ പോയി എന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു വിഷമത്തിൻ്റെ പേരല്ല. ഇത്രമേൽ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇടം പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾക്കൊരു ഡോക്ടറെ വേണ്ട, എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾക്കൊരു എഞ്ചിനീയറെയും വേണ്ട, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ, ഒരു വൈമാനികനെ, ഒരു MLA, മന്ത്രിയെ, പ്രധാനമന്ത്രിയെ വേണ്ട. എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത് കൃഷിയാണ്, കർഷകനാണ്. ആ കർഷകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി കരുതി മണ്ണിനെയും കൃഷിയെയും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിട്ടുള്ളവരോടുകൂടി പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളിതെല്ലാം കൃത്യമായി എന്നവണ്ണം പഠിക്കുന്നവരാണ്. എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈബർ, ഇന്ധനം, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുക എന്ന് നിങ്ങൾ ജനറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ, നിങ്ങൾ ഈ അഗ്രോണമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരാണ്.
നിങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മെറ്റീരിയോളജി നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സോയിൽ സയൻസ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ICARൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൻ്റെ 50% മണ്ണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നും. നമ്മുടെ ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നിങ്ങളിതൊക്കെ കൃത്യമായ എന്നോണം പഠിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡമോളജിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് കീടങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുകീടങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നിടത്ത് അതിനോടേതാണ്ടൊരു യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ കീടങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല സമ്പൂർണ്ണമായി സമ്പുഷ്ടമാകുമെന്ന് ധരിച്ചു വച്ചിരുന്നു. നമുക്കിന്നറിയാം കീടങ്ങളിൽ മിത്രകീടങ്ങളും ശത്രുകീടങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിൽ പലതിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പ് അതിന് നിലനിർത്തേണ്ട അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നും നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് കയറുന്ന വരുന്നവരാണ്. സസ്യങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ രോഗം അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതിയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള എക്കോളജിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളിതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു യന്ത്രവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ മെക്കനൈസേഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഇവിടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അഗ്രോ എക്കോളജിക്കൽ സോണുകളെക്കുറിച്ചും അഗ്രോ എക്കോളജിക്കൽ യൂണിറ്റുകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിളയുടെ പരിപാലനം, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിളയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റായി ഓരോ മേഖലയെ കണ്ടിട്ട് അതിനോടൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നും ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തെയാണ്, ആ ഒരു ജൈവ വ്യവസ്ഥയാണ്, ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് അത്തരം ആഴത്തിലേക്കുള്ള പഠനവും പ്രവർത്തനവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ കാലത്തിൽ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിളയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല വേണ്ടത്. ആ വിളയെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊരു വിളയില്ല. ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്. മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എല്ലാം ഇത് കൃഷി പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർ അവരുടെ പ്രയോഗങ്ങളുടെ രീതിയായി പരിഗണിക്കേണ്ടത്, നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെല്ലാം. നമുക്ക് അത്തരമൊരു ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളോടും പ്രയാസങ്ങളോടുമെല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുകയാണ്. ആദരണീയനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് 1988 ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന IPCC നിലവിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ UNEP യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെയും എല്ലാം മുൻകൈയിലാണ് അന്ന് ഒരു 33 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് പിറവിയെടുത്തത്. നിരവധിയായ റിപ്പോർട്ടുകൾ IPCC പുറത്തിറക്കി. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വന്നത് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഞെട്ടലോടുകൂടിയാണ് കേട്ടത്. ഇതിനു മുൻപുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നവ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ആർക്കും ആ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞതേയില്ല. നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവരാണ്, കൃഷി പഠിച്ചവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ളവരാണ്. IPCCയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പോലും കേരളം ഒരു സേഫ് സോണിലല്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഈ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കൃഷി പഠിച്ചിറങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതമായ പഠനങ്ങളുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടി കടന്നു നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായൊരു പദവിയാണ് കർഷകൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നിടത്ത് ആ കർഷകൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഇതെല്ലാം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നിടത്ത് ആ കർഷകന് സഹായകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അവിടെ മനുഷ്യനെയും മണ്ണിനെയും എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടെ മണ്ണുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പഠനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മികവുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മണ്ണിൻ്റെ ഫിസിക്സിനെക്കുറിച്ചും കെമിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചും എപ്പോഴും പറയുകയും മണ്ണിൻ്റെ ബയോളജിയെക്കുറിച്ച് പറയാണ്ടിരിക്കുകയും മണ്ണിൻ്റെ ബയോളജിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വല്ലാത്ത വൈമനസ്യത്തോടെയാണ് പലരും അതിലേക്കെല്ലാം കടക്കുന്നത്. അതൊരു ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്നും NPKയുടെ അളവ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് മണ്ണിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഏവർക്കും ഇന്നും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ മാത്രം മണ്ണിനെ നമുക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ മരിക്കാത്ത മണ്ണ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അനുദിനം എന്ന വണ്ണം മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നൊരു മണ്ണിനകത്ത്
എത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ NPKയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എല്ലാം കണക്കെടുപ്പുകൾ മാത്രം നടത്തി മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ധരിക്കുകയേ വേണ്ട. അങ്ങനെയൊരു ധാരണ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളെന്നുമുള്ള നിലയിലൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതുമാത്രം പോരാ എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിഭയങ്കരമായ മണ്ണൊലിപ്പും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ റവന്യൂ മന്ത്രിയും അത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ വലിയ പ്രളയം, മണ്ണൊലിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണൊലിപ്പതെല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാക്കി. നമ്മുടെ വളക്കൂറുള്ള ആരോഗ്യകരമായ മേൽമണ്ണ് അപ്പാടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്കെല്ലാം എത്തി. ഇതെല്ലാം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് നമുക്ക് അവിടെയെല്ലാം ഇടപെടാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത്തരം ഇടപെടലുകളാണ് സമൂഹം നമ്മളിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനോടുമുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും അഗ്രോണമിക്സിൻ്റെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുണ്ട്, മണ്ണിൻ്റെ സസ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുണ്ട്, അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുണ്ട്, ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള നല്ല ധാരണയും ബോധ്യവും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം. എല്ലാം പഠിച്ച് ഉദ്യോഗം കിട്ടി ഏതെങ്കിലും കൃഷി വകുപ്പിൽ കൃഷി ഓഫീസറായി ചെന്നിട്ടും അവിടുത്തെ കേവലമായ ചില കണക്കെടുപ്പുകൾക്കകത്ത് കുരുങ്ങി, ഏതെങ്കിലും കൃഷിഭവനുകൾക്കകത്ത് ഒടുങ്ങി, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രൊമോഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ, പോസ്റ്റിങ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാത്രം മാറുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവരായ ഒരാളും മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുകയേ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ശാഖകളുണ്ടല്ലോ, ഓരോ ശാഖകളും നമ്മുടെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്, മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ തുടർ പഠനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പരിചയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവും എല്ലാം സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകനും കൃഷിക്കും പ്രയോജനമാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെയെല്ലാം എത്തിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം. കൃഷി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പടന്നക്കാട് കോളേജിൽ പോവുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കൃഷി ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും. അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൃഷി ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷി പഠിക്കുന്നുമുണ്ട്, ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ കൃഷി പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ കൃഷി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കൃഷി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടത് പൂർണ്ണമായി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഏത് മണ്ണിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിയത്? നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലോട്ടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, അവിടുത്തെ കൃഷിരീതികൾ നിങ്ങൾ പങ്കാളിയാവുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കർഷകൻ ചെയ്യാത്ത, കർഷകനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർഷകൻ്റെ കൃഷിയുടെ രീതികൾക്കകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ട് അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇൻപുട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? ഇൻപുട്ട്, കൃഷിക്കാരനൊരു മുടക്കുണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ മുടക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ല. കർഷകൻ അവിടെ പണം മുടക്കുന്നുണ്ട്, കർഷകൻ അവൻ്റെ അധ്വാനം മുടക്കുന്നുണ്ട്, കർഷകൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനമുണ്ട്, അവൻ്റെ വിയർപ്പുണ്ട്, അധ്വാനമുണ്ട്, അതെല്ലാം അവിടെ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അതിൽ ഇൻപുട്ട് എന്നൊരൊറ്റ വാക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രം നമുക്കതിൻ്റെ ആഴം അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഇൻപുട്ട് എന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല കർഷകൻ്റേത്. കർഷകൻ എത്ര രൂപ മുടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ. അവൻ മുടക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് അവൻ സമാഹരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ധനത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മുടക്കിയിട്ടാണ് ഈ അന്നദാതാക്കളായ പൊന്നുതമ്പുരാക്കന്മാർ എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും. അതിൽ നിന്ന് അവന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അവൻ്റെ സങ്കടങ്ങളുടെ ആഴത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക. അപ്പോഴാണ് അവൻ മുടക്കുന്ന ഈ മുതലിന് നല്ല തരത്തിൽ അവന് മെച്ചമുണ്ടായേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന ചിന്ത നമ്മളെ എല്ലാവരെയും, അത് വിദ്യാർത്ഥികളെയോ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരല്ല, സമൂഹത്തെയും സർക്കാരിനെയും എല്ലാ സർക്കാരുകളെയും ഭരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ കർഷകന് സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ കർഷകന് അവൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ വർധനവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഗൗരവത്തിൽ അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആഴം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിൽ കൃഷിക്കാരൻ മുടക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അവൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മനസ്സ് കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും, ആ മനസ്സാണ് അവൻ എവിടുന്നെങ്കിലും പണം കടമെടുത്തിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല എങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് കർഷകൻ്റെ മനസ്സാണ്. ആ കർഷകൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാനും
ആ കർഷകൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു കൂട്ടാളി ഉണ്ട് എന്ന്, എനിക്കൊരു സഹായി ഉണ്ട് എന്ന്, എനിക്കെൻ്റെ സർവകലാശാലയുണ്ട്, എനിക്കെൻ്റെ ഒരു കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെൻ്റെ ഒരു കൃഷി ഓഫീസറുണ്ട് എന്നെല്ലാം കൃഷി പഠിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും ഓരോ കർഷകനും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ പ്രയോജനം പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ വില അറിയുന്ന തരത്തിലേക്ക്, അവരുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം. കർഷകൻ്റെ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കുക ഒരു ബിരുദധാരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മതിയാവുകയുള്ളൂ. മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന തരത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതൊരു ശരിയായ വഴികളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയാണ്, ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുന്ന കാലമാണിത്. അത്തരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറിക്കൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറിക്കൂടാ? നാളെ എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക്, മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി വിനിയോഗിക്കാം. ആ കാര്യത്തിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ളൊരു ടീമിന്, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമിന് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന്, ആ ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എങ്ങനെ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ? ആ മേഖലയിലേക്ക് മാത്രമായി ഒന്ന് കണ്ണുപായിച്ചൂടെ? എല്ലാവരും നാളെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി, എല്ലാവരും നാളെ ചെടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി, എല്ലാവരും നട്ട് വളർത്തി അങ്ങനെ മാത്രമാവണമെന്ന് ഇല്ല. ചിലർക്കതിൻ്റെ രോഗനിർണയങ്ങൾ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്തൊരു പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടാവുക. അതിനെല്ലാം ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കൊരു പരിശീലനവും പുതുക്കലും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വിത്തുകളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ശ്രീ രാജൻ തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കുട്ടനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് വിതച്ചതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മനുരത്ന കിട്ടുമോ എന്ന് നിരവധി തവണയായി വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന കർഷകരുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ സ്വന്തം മനുരത്നയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിത്ത്, ഈ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ, കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ലഭ്യമാകുന്ന നമുക്കുള്ള വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവണം. പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ അങ്കുരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവണം. എവിടെ നിന്നും ഒരു പഴിയും കൃഷിക്കാരനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ അങ്കുരണ ശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ തന്നെ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയണം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഓരോന്നോരൻ്റെയും ഭാഗം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇടപെടലുകൾ തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോഴൊന്നും നമുക്കറിയാം. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാലാവസ്ഥ, മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ്. 2018 മഹാപ്രളയം 2019 വീണ്ടും, ഞാനതിൻ്റെ ഒന്നും ആവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല. കാർഷിക കേരളം വിറങ്ങലിച്ച് നിന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയും അതേപോലെ തന്നെ എത്രയോ തവണ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കർഷകരിലൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും കർഷകരിലൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രയാസങ്ങളും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഓരോ ദിവസവും കർഷകരിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ, ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നത്, ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ആദരണീയനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെല്ലാം നേരെ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധങ്ങളായ നെൽപ്പാടങ്ങളിലേക്കാണ്. അവിടെ കർഷകരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ 2 മന്ത്രിമാർ ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് അവിടുത്തെ നെൽ ഇനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ഒരു രോഗം, പുതുതായൊരു രോഗം വന്നിട്ട് ഏതാണ്ടെല്ലാം കരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ്. കണ്ടാൽ നല്ലവണ്ണം വിളന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഉരച്ചിട്ടാൽ പൂർണ്ണമായി കത്തിത്തീരുന്ന തരത്തിലാണ് എന്ന് തൻ്റെ നെൽപ്പാടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ഇന്നലെ വന്ന് കണ്ണീരോടുകൂടി ക്യാബിനറ്റിന് ശേഷം എന്നോടും റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോടും പറഞ്ഞ കർഷകരുടെ കണ്ണുകളിലെ ആ നനവ് ഞങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം കണ്ടതാണ്. മറ്റെല്ലാ പരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഈ ബിരുദദാന ചടങ്ങിന് ശേഷം നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അവർക്കൊരു മാനസികമായ പിന്തുണയും പിൻബലവും കൊടുക്കാനാണ്. നിങ്ങൾക്കതിനെ കൃത്യമായി എന്നവണ്ണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും, എന്താണ് പരിഹാരമാർഗമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത്തരം രീതിയിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എത്ര പേർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ചോദിക്കണം എന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നമ്മൾക്കിത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖല വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? ഒരു ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ ഞാൻ ആ ഓടിച്ചെല്ലുക എന്ന് തന്നെ വീണ്ടും 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 പറയുന്നുണ്ട്. കാർഷിക കേരളം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷിക്കാരൻ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർഷകൻ്റെ കൂട്ടും കർഷകൻ്റെ മിത്രവും എല്ലാമായി തീരുക. കർഷകൻ അന്നദാതാവായ പൊന്നുതമ്പുരാക്കന്മാരാണ് എന്ന് ചിങ്ങമാസം 1-ാം തീയതി ഇത്തരമൊരു ആലങ്കാരികമായ പദപ്രയോഗത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി അവർക്കൊരാദരവ് കൊടുത്ത് സായുജ്യമടയുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശരിയായ കാര്യം അല്ല.
കർഷകനൊരു ഉറപ്പുണ്ടാവണം, കർഷകനൊരു ബോധ്യമുണ്ടാവണം, എനിക്കൊരു ഒരു സഹായമുണ്ട്, ഒരു സംരക്ഷണമുണ്ട് എന്നെല്ലാം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ നിലപാടുകളും എടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും കൃഷി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു 7 ലക്ഷം ടൺ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ICMR-ന്റെ കണക്കുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഗ്രാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒരു ദിവസം കഴിക്കണമെന്ന്. പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാനതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ വിവരിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുകയല്ല. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ 2016-17 കാലത്തെല്ലാം നമുക്കൊരു 6 ലക്ഷം ടണ്ണിനപ്പുറത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം. 2021 ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം 15,70,000 ടൺ എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും വെറുതെ കിടക്കുന്നതും. അവിടങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൂടാം? വിഷം കലർന്നതാണ് ഭക്ഷണം എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുമ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സാക്ഷരതയും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഏക ജീവിയായി മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ്. സവിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിയും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സാക്ഷരതയും ഇല്ലാതെ എന്താണ് കഴിക്കുന്നതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നോ യാതൊരു ധാരണയും നമുക്കില്ല. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വണ്ടി വന്നില്ല എങ്കിൽ അടുക്കള പൂട്ടിപ്പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി പച്ചക്കറി എത്തിക്കാനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് കൃഷി വകുപ്പ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിവിധ തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിച്ച് പലയിടങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിൽ അവർ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നുണ്ട്. കർഷകരുടെ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷനുകളുമായി തന്നെ ചേർന്ന് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കുന്നുണ്ട്. ശാശ്വതമായ പരിഹാരം അതാണെന്ന് എനിക്കൊട്ടുമേ തോന്നുന്നതേയില്ല. ഇതല്ല ശാശ്വതമായ പരിഹാരം. വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി, പച്ചക്കറികൾക്കുള്ള തീവില എല്ലാം വന്നു നിൽക്കുന്നൊരു കാലത്ത് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്നത് എല്ലായിടത്തും കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക്, ഞങ്ങൾ കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തെ ഏറ്റുപിടിച്ച് സകുടുംബം കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഓരോ കുടുംബവും, ഓരോ മലയാളിയും, ഓരോ മനുഷ്യനും തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാലകശക്തിയായി നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവകലാശാല മാറേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകണം. കൃഷി ഒരു ജനകീയ ഉത്സവമായി തീരണം. വേറെ ഏതിനെയാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ജനകീയ ഉത്സവം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക? കൃഷിയെ ജനകീയ ഉത്സവമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉത്സവ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ്. കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു സംഘാടക സമിതിയാണ്. ആ കമ്മിറ്റിക്കാണ് കേരളത്തിൽ കൃഷിയെ ജനകീയ ഉത്സവമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള പരിപാടികൾ, പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലയോടും നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് സംഘടനകൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും കൂടി കൈകോർക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ, മത, സാമുദായിക, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളെല്ലാം പിന്തുണയോടെ, പങ്കാളിത്തത്തോടെ, പിൻബലത്തോടെ യുവാക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും കൂടുതലായി കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ പരിഹരിക്കാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടത് നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. നാടിനും കൃഷിക്കാർക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണത്തെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ അനിവാര്യമാണ്. ആ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം. നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ജനതയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവേഷണങ്ങളെന്ന രീതികൾ ചിലയിടങ്ങളിലല്ലെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ റാങ്കിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഒരു മഹിതമായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നണിയിലേക്ക് എത്തിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. അതിനാവശ്യമായ എന്തിടപെടലുകളാണോ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ഇടപെടലുകളൊക്കെ നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെ അത് കണ്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന് കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി അറിയിക്കട്ടെ. ICAR-ൻ്റെ ആളുകളുമായി, അല്ലെങ്കിൽ ICAR എന്തൊക്കെയാണോ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. അതിനെല്ലാം അനുസരിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഒരാൾക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രമുഖമായ സ്ഥാപനമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയെ മാറ്റണം. ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്തുണയും പിൻബലവും ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. മനസ്സുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ഡിസംബർ മാസം 9-ാം തീയതിയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഡിസംബർ 9-ന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 1946 ഡിസംബർ മാസം 9-ാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഡൽഹിയിൽ ചേരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ യോഗം ചേരുന്ന ഡിസംബർ മാസം 9-ാം തീയതിയായിരുന്നു.
ആ ഡിസംബർ 9 സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടന്നു കയറുമെന്ന മഹാരഥന്മാരായ ആൾക്കാർ നിറഞ്ഞിരുന്നൊരു സമ്മേളന ഹാളിൽ അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് തന്നെ. ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതേ ഇല്ല. ആ സഭ എത്രയോ നാളുകൾ, 2 വർഷം 11 മാസം പിന്നെയും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ, നീണ്ടകാലം 167 ദിവസം പണിപ്പെട്ട് ശ്രമപ്പെട്ട് ഇന്ത്യക്കൊരു മഹത്തായ ഭരണഘടനയെ എഴുതിയുണ്ടാക്കി. ആ ഭരണഘടന ഒരു നാടിൻ്റെയും ജനതയ്ക്കുമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകളെല്ലാം ഉയർന്നു പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. പല സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ വിധികളിലെല്ലാം പറഞ്ഞു ഏത് സംവിധാനമായാലും ഏത് ഭരണകൂടമായാലും അതൊന്നും ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിലല്ല എന്ന് പലവരു പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ അല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. നമ്മളാരും ഇന്ത്യയിലെ ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു കർഷകൻ്റെയും മുകളിൽ അല്ല. അത് ഈ സ്ഥാപനവുമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ, ചാൻസലർ, പ്രോ ചാൻസലർ, വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ഒരാളും അത് കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രസിഡൻറ്റോ ആരുമായിക്കോട്ടെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ്റെ മുകളിലല്ല നമ്മളുടെ ആരുടെയും സ്ഥാനം എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കർഷകർക്കും നമ്മുടെ മുകളിലാണ്, ഒരു കർഷകൻ്റെയും മുകളിലല്ല നമ്മൾ. ആ ചിന്തയായിരിക്കണം നമ്മളെ എല്ലാ ഇടത്തേക്കും ഭരിക്കേണ്ടത്. കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ദേവാലയം. ആ ദേവാലയത്തെ ആ അർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. ICAR-ൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു പരിചാരകനുണ്ടായിരുന്നു, രവിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഹ്മണനായ പരിചാരകൻ. രവിശങ്കറിനാണെങ്കിൽ പരിചാരകൻ ഒരു പാചകക്കാരനായിരുന്നു. സാക്ഷാൽ രവിശങ്കറിന് പാചകവും നല്ലവണ്ണം പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണനാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പൂജാവിധികളും പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധിജനൊരിക്കൽ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് പൂജാകാര്യങ്ങൾ, സന്ധ്യാവന്ദനം പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഗാന്ധിജി രവിശങ്കറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ രവിശങ്കറിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സർ, കലപ്പയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്ധ്യ, തൂമ്പയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിവേദ്യം, മണ്ണാണ് ഞങ്ങളുടെ നിത്യകർമ്മം. ഞാൻ ഈ പണിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഞാൻ നേരെ ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്കായിരിക്കും എന്നും ഗാന്ധിജിയുടെ മനസ്സിനെ ഇളക്കി മറിച്ച വിഖ്യാതമായ മറുപടിയായിരുന്നു സാക്ഷാൽ രവിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധാരണ പരിചാരകൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായത്. ഗാന്ധിയുടെ ചിന്തകളെ അപ്പാടെ അത് മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരി. ഒരു യാത്രാവേളയിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് കിട്ടുന്ന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ യാത്രാവേളയിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് കിട്ടുന്ന ജോൺ റസ്കിൻ്റെ അണ്ടർ ദിസ് ലാസ്റ്റ് എന്ന വിഖ്യാതമായ പുസ്തകം ഗാന്ധിജിയിൽ കൃഷിയെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനും കൃഷിയോടുള്ള നിലപാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിനും പ്രേരണയായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൃഷിഭൂമി തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആ കൃഷിഭൂമിയിൽ, ആ ദേവാലയത്തിനകത്തേക്കാണ് ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരും ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത്. പഠിച്ചതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതാണ് എന്നും പഠിച്ചതെല്ലാം പ്രയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നും അത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ളത് ഈ നാടിൻ്റെ മണ്ണാണ് എന്നും ഈ മണ്ണിലാണത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് കേവലമായൊരു ആത്മസംതൃപ്തി മാത്രമല്ല എന്നും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നും അതൊരു നാടിൻ്റെ ജനതയുടെയും ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് എന്നും ആരോഗ്യപൂർണമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നും അവയിൽ സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതികൾ കടന്നു കയറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ശഠ്യമുണ്ടാവണമെന്നും വിനയപൂർവ്വം നിങ്ങളോടെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഈ ചടങ്ങിനും എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമെന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന, എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചടങ്ങുകളിലൊന്ന് എന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലഭിച്ച മഹത്തായ കാര്യത്തെ ഒരു ഭാഗ്യമായി തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചുമതലകളിരിക്കുന്നവരെയും ഇതിൻ്റെ മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും ഇതിനായുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Honorable Pro-Chancellor, thank you very much for your kind words of advice and encouragement. May we now request the Honorable Vice Chancellor to request the Honorable Pro-Chancellor to close the convocation. Mr. Pro-Chancellor, I have the honor to request you, sir, to declare the Kerala Agriculture University Convocation 2020 as dissolved. I hereby declare the KAU Convocation 2020 as dissolved. Kindly stand for the national anthem.
Kindly remain standing while the dignitaries leave the auditorium.